Okay. So, a quick recap what we were studying. We were studying about proteins. Yes. So I'll quickly go through these slides and I'm running them down. We studied that this word came from proteas. That means holding first place. That means essential thing है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, and these proteins were the first thing which came to existence. एंड उसके बाद में हमने बोला था कि इट इज एज यू ऑल नो व्हाट आर द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, है ना, ब्लड है, लिक्विड्स हैं, उस सब में प्रोटीन पार्ट बहुत ज्यादा है. तो अपने आज जितनी भी हमारी बॉडी है उसमें सॉफ्ट पोर्शन, जैसे चाहे हमारे मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली. देन वी studied about composition. We studied that they are made up of कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. बट उनके पास एडिशनल क्या चीज है? दे कंटेन नाइट्रोजन, जिसकी वजह से दे आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, क्योंकि इनके पास में एक्स्ट्रा क्या है? दे हैव कंटेन नाइट्रोजन, है ना. तो इसके बाद में देन वी स्टडीड के दे माइट बी कंटेनिंग सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी साथ में हो सकता है, नाइट्रोजन तो है ही है, वो तो है ही है, पर कुछ खास ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसमें कुछ कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में सल्फर, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन या कॉपर भी हो सकता है. एंड हमने फिर किया था कि देयर आर 22 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और उसमें से 22 अमाइनो एसिड्स में, अच्छा, इसमें ये दिस इज द स्ट्रक्चर के अमाइनो एसिड्स जो हैं ये आपस में मिलते कैसे हैं. जैसे अगर हमने कोई चेन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं कि चेन एक पोर्शन लेते हैं, दूसरा पोर्शन लेते हैं, ऐसे करके रिंग बन जाता है ना. तो उसके बाद में जैसे जितनी भी हम रिंग्स, या कोई कर लो कि एक धागे में हमने माला बनानी है ना, तो एवरीथिंग हैज टू बी एडेड. तो ये एक अमीनो एसिड के साथ में दूसरा अमीनो एसिड मिलता है और वाटर निकल जाता है, और ऐसे उसकी चेन बन जाती है, जिसको हम पेप्टाइड चेन्स बोलते हैं. पेप्टाइड चेन प्रोटीन की बनती है, पेप्टाइड चेन. उसके बाद में हमने करे थे कि 22 अमाइनो एसिड्स में से जो 10 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी है उसको बना नहीं सकती है. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज असेंशियल अमाइनो एसिड्स. और ये एडल्ट्स के लिए, हम लोगों के लिए कितने हैं असेंशियल है? वी नीड 8 असेंशियल अमाइनो एसिड्स, बट चिल्ड्रन दे नीड 10 असेंशियल अमाइनो एसिड्स. फिर हमने उनके नाम किए थे, दे आर ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड थ्रियोनिन. ये 8 हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं. देन वी डिड कि इन्फेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर आल्सो असेंशियल अमीनो एसिड्स. फिर बाकी के जो 22 में से 10 तो हमने डिस्कस कर लिए, 8 हमारे लिए असेंशियल है, 10 टोटल बच्चों के लिए हैं. तो 10 के बाद में 12 जो बच गए हैं वो दे आर नॉन असेंशियल, क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद ही जो असेंशियल है उनको चेंज चूंज करके हम बना लेते हैं उसको. देन हमने क्लासिफिकेशन करी थी कि हाउ वी क्लासिफाई, हम इसको कैसे प्रोटीन को हम डिवाइड कर सकते हैं टू नो इट बेटर. तो हमने करा था कि उसकी क्वालिटी, प्रोटीन की क्वालिटी के बेस पे हम कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं. इसमें हमने करा था कि पहला क्लासिफिकेशन करी थी कि दे कुड बी कंप्लीट प्रोटीन्स. कंप्लीट प्रोटीन वो होंगे जिसमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं. वी हैड डिस्कस्ड कि हमारे को चाहिए 8 और बच्चों को चाहिए 10, और जिसमें वो सारे हैं वो कंप्लीट प्रोटीन हो गया. जिसमें कोई एक आधा मिसिंग है वो हो गया पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, और जिसमें बहुत कुछ मिसिंग है तो वो हो गया इनकम्प्लीट प्रोटीन. तो पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन में वी मस्ट रिमेंबर, क्योंकि हम जो वेजिटेरियन ओरिजिन की जो चीजें लेते हैं उसमें पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल वी आर ईटिंग रोटी, वी आर ईटिंग दाल, सब्जी, इन सब में एक ना एक असेंशियल अमीनो एसिड मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम व्हीट, आटा, जो रोटी खाते हैं, उस आटे में एक लाइसिन, जो मैंने आपको पहले भी एसेंशियल अमाइनो एसिड की इसमें बताया था, दैट इज मिसिंग. ऐसे ही जो हमारे दालें हैं उसमें दे आर डेफिशिएंट इन मिथ्योनिन. सो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे को किस तरह से, वेदर इट इज कंप्लीट और पार्शियली कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन. एंड देन कम्स, हमने दूसरी तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया था, वो था कि एनिमल या वेजिटेबल ओरिजिन, आया कहाँ से है प्रोटीन.
प्रोटीन हमारे को दो तरह के सोर्सेज से मिलता है, एनिमल से भी मिलता है और वेजिटेबल से भी मिलता है, वी हैड डिस्कस्ड इट। फिर हमने करा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि प्रोटीन अकेला ही प्रोटीन है कि उसने किसी के साथ में और बॉन्डिंग बनाई हुई है। जैसे अगर वो किसी ग्लूकोज के साथ में मिला हुआ है प्रोटीन एंड ग्लूकोज, तो बन जाएगा, उसका नाम रख देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर वो लिपिड मतलब फैट के साथ में मिला हुआ है तो हम उससे बोल देंगे लाइपोप्रोटीन। और फिर हमने एक और क्लासिफिकेशन करी थी, दे आर डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड कैसे होता है, जैसे हम मैथ्स में डेरिवेशंस करते थे, उसका मतलब ये है कि हम डिराइव करते करते कहाँ पहुंच गए, एक रास्ता क्रॉस करते कहाँ पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जब टूट रहा होता है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल बी कॉलिंग देम पेप्टोन्स, विल बी कॉलिंग देम पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स। Then comes what are the functions, काम क्या करता है हमारे लिए। काम हमने करा था कि ये हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, बनाए रखने में हमारे को हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज नीडेड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स हमारे बनाता है। हमारी इम्यूनिटी के लिए इट इज नीडेड, इट विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग द इम्यूनोग्लोबिन्स ऑल्सो। एंड देन it will be needed for synthesis of hemoglobin. Hemoglobin, globin means protein, हीमो मतलब आयरन, हीमोग्लोबिन जैसे हम बोलते हैं कि अनीमिया हो गया, आयरन की कमी हो गई है, तो व्हाट इज दैट। ਉਹਦਾ मतलब ये है कि you consider, I had also discussed that if you consider that you are wearing a solitaire, solitaire ਦੀ ਰਿੰਗ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, there is a frame ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰਾ ਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, so ਹੀਰਾ is heme and globin ਜਿਹੜਾ ਦਾ frame ਹੈ that is globin। so ਜਿਹੜਾ frame ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ it is needed। then it has some other functions, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ it will maintain what is the acid and base level of our body। I can hear some voices। Akvinder please, मैं mute ही कर दूं। yeah, and sorry, then we had discussed that it is needed for acid base balance, we studied that it is needed for one very important reaction, that is tryptophan is one amino acid, it is needed for the formation of one important vitamin, we call it niacin। niacin is B3 vitamin, B complex ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, B3 is one of that vitamin। and ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ methionine is an essential amino acid, it is needed for the formation of one very important compound। Jaspal, please mute yourself, Jaspal। हाँ जी, it is needed for formation of one very important compound ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ choline। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਲੀਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੀਡਡ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਿਵਰ ਹੈਲਥ, ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। then hemoglobin ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ, then it is needed for pregnant women, for lactating women, and it is needed as a source of energy when we are not consuming carbohydrates or fats। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ then they will be used to provide energy। so ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। then food sources ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, we have animal sources and then we have vegetable sources। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, what is the RDA of recommended dietary allowance of proteins। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ it is needed 1 gram per kg body weight। if my weight is 60 kgs, that means I need 60 grams of protein in my diet। then next is deficiency। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। it is more important in case of children। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ children they need protein not only for their maintenance purpose, they need for growth। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਵਧਣਾ ਹੈ, that is why ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ growth ਘਟ ਜਾਏਗੀ। and it is effective in case of ਜਿਹੜੀਆਂ pregnant women ਹੈ,
because baby ਦੀ formation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। then lactating woman who is feeding her baby, milk ਦੀ production ਵੀ, milk is also protein। then ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, bones they will become weak, digestive juices ਜਿਹੜੇ ਨੇ, hormones ਨੇ, they will be affected। then poor digestion ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ digestive, ਕਿਉਂਕਿ hormones and enzymes ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ digestion ਜਿਹੜੀ ਹੈ that will also get weaker। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲੋਬਿਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਨੀਮੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਲਿਵਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਡ ਡਿਸਕਸਡ ਕਿ ਮਿਥਿਓਨਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਲੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਮਿਥਿਓਨਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਲਬੂਮਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਬੂਮਿਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘਟੇਗਾ ਐਲਬੂਮਿਨ ਘਟੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਲਬੂਮਿਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਆਪਣੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਟਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਜਿਸ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। then ਅਸੀਂ deficiency diseases ਕਰਦੇ ਹਾਂ which are associated with the protein deficiency। ਉਹ ਜਿਹੜੀ deficiency syndrome ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ protein energy malnutrition, PEM, protein energy malnutrition। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। one is kwashiorkor, second is marasmus, and third is marasmic kwashiorkor। Now, what are these kwashiorkor, marasmus and marasmic kwashiorkor? Let us discuss. So, let us talk about kwashiorkor first. What is kwashiorkor? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਥੋੜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ you have not heard, but ਮੈਂ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਮ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। but you can practice, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੋਲੋਗੇ you will learn। so what is kwashiorkor? ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1 to 4 years ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 year ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੌੜਨਾ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਆਲਸੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ kwashiorkor ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਫॉर श्योर ਹੋਏਗੀ। ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ kwashiorkor ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अर्ਲੀ ਵੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਫੂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਅਫੋਰਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਫੂਡਸ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਫੂਡ ਫੈਡਸ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਫੈਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਜ ਸਰਾਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, तो ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਕੜ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖਾ ਸਕੇ। तो आम तौर पे की ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ,
बनाना केला दे देने बच्चे ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਪਕੜਾ ਦੋ ਬੱਚਾ ਖਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ है ना या फिर ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਰਿਚ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਟਾਰਚ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੱਛਾ ਬਿਸਕਿਟ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ तो ऐसी कमी ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਾਸ਼ੀਓਰ ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ weight ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ weight loss ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ weight ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ weight loss ਹੋ ਜਾਏਗਾ और अगर वेट लॉस जो आप नहीं उन्होंने संभाल सकते कंडीशन ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बॉडी एडजस्ट करेगी ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਮੱਧਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਾਈਸੈਪਸ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ ਹੈ ਨਾ ਪੇਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿਪਸ ਹੈ ਥਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਾਫ ਹੈ ਕਾਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੈਟ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਟ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮਾ ਹੋਏਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲਚਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਚਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ है ना देन आएगा ओडीमा ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਲਸ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਾਟਰ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਨ ਫੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੂਨ ਫੇਸ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਡੀਮਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਸਕਿਨ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸੌਰੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਨਾ 골ਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਥੀਸ ਚੇਂਜਸ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਡਿਸਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਊਨਿਸ਼ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ 골ਡਨਿਸ਼ ਜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਐਂਡ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਾਲ ਸੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲੌਗਸ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਡਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਬਿਕਮ ਡਲ ਦੇ ਬਿਕਮ ਇਨਐਕਟਿਵ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ
डाइजेशन अच्छे नहीं होंदी ते इस करके खाना जिहड़ा खा भी लैंदे हो पचदा नहीं ते इस करके डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं इन्हां नूं जल्दी जल्दी। और अगर ये ज्यादा देर चलदी रहे तो बच्चों दे विच अनीमिया, बीमारियां नाल लड़न दी शक्ति घट जाती है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन भी प्रोटीन नहीं बनाने हैं, विटामिन्स की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी। दूसरी तरह की जिहड़ी प्रॉब्लम आती है जिहड़ी उहनूं आपां कहने मैरासमस। हुण ये मैरासमस ते क्वाशियोरकर दो अलग-अलग किस तरह हैगे है। मैरासमस उदों हुंदी है जदों बच्चे दे अंदर दोनों चीज़ां दी शर्तिया कमी होएगी, कैलोरी भी घट है ते प्रोटीन भी घट, दोनों चीज़ां। हुण आपां क्वाशियोरकर च कीता सीगा कि कैलोरी दियां लोड़ां जिहड़ियां ने आम तौर ते पूरीआं हो जांदियां ने, प्रोटीन दी कमी हुंदी है, क्योंकि बच्चा खा तां रिहा है पर ओहदे च कमी की हैगी है, प्रोटीन नहीं है। हुण इहदे च की है कि बच्चा जिहड़ा है ओहनूं खाना ही नहीं मिल रिहा, इस करके ऊर्जा ते प्रोटीन दोनों की कमी हो गई है। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ ਆਫ ਏਜ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਆਣਗੇ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰੋਥ ਫੇਲਿਅਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ weight ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੂਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਈਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵਨ ਪਿਕਚਰ ਆਲਸੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਵੇਸਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮਸਲ ਵੇਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫੈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਸਲੀਆਂ ਗਿਣ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਹਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਵਾਸ਼ੀਓਰਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਗਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਡੀਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ, और किथे नजर आता है? थोड़ी जी थां ते पॉट बैली असीं कहने आ, पेट वाला जिहड़ा रीजन है, पेट वाला हिस्सा, ओदियां क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जांदियां ने और ओदे थां दे उत्ते लूज लूज एब्डोमेन, मतलब जिवें पेट नीचे वाल नूं ढलकिया होया थोड़ा मोटा जिहा नजर आंदा, बाकी बच्चा बिल्कुल सुक्का। और बच्चे च डायरिया, जिवें आपां कीती क्वाशियोरकर दी गल, इस तरह ही बच्चे दी क्योंकि बीमारियां नाल लड़न दी शक्ति नहीं हैगी, डाइजेस्टिव प्रोसेस जिहड़ी ओह नहीं अच्छे तरीके नाल चल रही, ते ओहदे करके बच्चे नूं डायरिया, दस्त जिहड़े लग जांदे आ। बच्चे दी स्किन जिहड़ी है बिल्कुल रफ, ड्राई, स्केली, जिस तरह बजुर्गां दी स्किन हुंदी है ओह जी हो जांदी है। और बच्चे च वारी वारी इन्फेक्शनस हुंदियां रहिंदियां, जिहदे नाल ओहदी हेल्थ होर खराब हो जांदी। देन दिस इज अ कंपैरिजन, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, what is the difference between kwashiorkor and marasmus। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਨ ਫੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਚ ਕਮੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਰਾਸਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਊਰਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। So this finishes your topic proteins. I had made few, मैं ना कुछ हुणी पिछे एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, that was also on severe acute malnutrition, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਲਾਈਡਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਮੇजेस ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। I'll be sharing those images with you, okay? तो ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, because they are real images ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। I thought I had made this available in this slide also, मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ then I'll share those images with you, ठीक है? I hope you have understood this topic.